السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مصیبتیں پریشانیاں آنے والی آفات و بلیات سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جو عمل بتانا چاہتا ہوں وہ ایک شہزادہ ہے جس کا نام بیر شہزادہ ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے اور طبعی یعنی طبیعت کے لحاظ سے بھی نرم مزاج ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کا وظیفہ کروں تو اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو پہلے پوری کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلی اس کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 1 کلو حلوہ بنانا ہے اور اس میں تل جو ہوتا ہے نا، تل وہ ڈالنے ہیں۔ جس طرح ایک کہا جاتا ہے تلوں کا حلوہ، تو آپ نے تلوں کا 1 کلو حلوہ بنانا ہے۔ جس دن آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہو، حلوہ بنا کر اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اس کے بعد رات کو جب آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو حصار لگائیں گے یعنی کڑا لگائیں گے۔ کڑے کا طریقہ کار بھی کئی وظیفوں میں نے بتایا، مگر مزید پھر بتا دیتا ہوں۔ آیت الکرسی کو 3 بار پڑھ کر اول آخر درود ابراہیمی 1 بار، اور ہاتھ سے یا چھری سے اپنے گرد 3 فٹ دوری کا ایک کڑا لگا لیں اور اس کے اندر بیٹھیں۔ اور اس میں دوسری ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چراغ جلانا ہے، اور جو چراغ جلانا ہے وہ دیسی گھی کا ہی چراغ جلانا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 2 شرطیں ایسی ہیں جو انسان کو پیسوں کے لحاظ سے تھوڑی سی مہنگی پڑ سکتی ہیں، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ عمل خطا کار نہیں ہے، عمل بہت ہی پاورفل ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس عمل کو اگر کرنا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایک تو تلوں والا جو حلوہ ہے 1 کلو یا 1 سیر بھی بولا جاتا ہے بعض علاقوں میں، بعض کچھ زبان میں، تو وہ تیار کرنا ہے، بچوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پھر یہ عمل 11 دن کا ہے۔ اتنا دیسی گھی لینا کہ 11 دن جب تک آپ کا عمل جاری رہے تب تک اس میں گھی کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی چراغ بھی اتنا بڑا لینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو طریقہ کار یہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے پہلے 100 مرتبہ یہ پڑھائی کرنی ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ٹائم نوٹ کرنا ہے، اور نارمل سپیڈ رکھیں، زیادہ سے زیادہ سپیڈ بھی نہیں رکھنی، اور اندازہ لگا لینا ہے کہ مجھے 100 پڑھتے ہوئے اتنے منٹ لگیں اور 1100 پڑھتے ہوئے اتنے منٹ لگیں گے۔ اب بات رہی چراغ کی۔ جب چراغ جلائیں گے تو اس میں تیل ڈال کے دیکھیں، یا گھی جو اس میں اگر گھی تیل اتنا بن جائے تو صحیح ہے، اگر گاڑھا ہو تو اس کو ہلکی سی بھی آگ لگے گی تو وہ جو ہے نا تیل کی طرح ہو جائے گا۔ اب اس میں گھی اتنا ڈالیں کہ اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی دیر چل سکتا ہے۔ ان دونوں کو چیزوں کو نوٹ کر کے پھر جتنا گھی ہو اس سے تھوڑا سا وافر مقدار میں ڈالیں تاکہ پڑھائی کے دوران آپ کا دیا جو ہے، جو چراغ ہے، وہ بجھنا نہیں چاہیے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دیسی گھی اتنا ڈالیں اور ان دونوں کو پہلے ہی پریکٹس میں لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں دوران عمل کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، دوسرا یہ جو چراغ ہے یہ آپ لوگوں نے کڑے کے باہر ہی رکھنا ہے، کڑے کے اندر نہیں رکھنا۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس وجہ سے ظاہری بات ہے گھی اتنا ڈالیں گے کہ آپ کے عمل کے دوران گھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ بھلے کوئی اس طرح کا چراغ بنائیں جس کے اندر پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، اب بھی کچھ ایسے ہیں جس طرح ایک ٹائر ہوتا ہے یعنی سائیکل کا جو ہوتا ہے، اگر اس میں جو یہ زار بند بھی بولا جاتا ہے، نالا بھی بولا جاتا ہے، جو عموماً مرد حضرات کمر میں ڈالتے ہیں، اگر یہ نیا لے کر اس کی وہ جو بتی بناتے ہیں، اگر وہ بنا لی جائے، اس کو گھی میں تر کر کے اور ڈبے میں یا کوئی اس طرح کا سسٹم چراغ بنایا جائے تو اس کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ تو اگر بعض طور پر کچھ رسہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، باریک سا رسہ ہو تو اس میں دھاگا جو ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو آگ آسانی سے لگ سکے۔ اس کو گھی میں تر کر کے اس کو آگ لگائیں، پریکٹس کریں یہ کتنی دیر میں چل سکتا ہے۔
ज़ाहिर बात इसने पीछे से खींचना है तो इतना होना चाहिए घी या तेल कि ये तर रहे और दिया जलता रहे। और अमल के दौरान आपने ज़्यादातर उस जो चिराग की लो होगी उस पर देख कर ही पढ़ाई करनी और ये इसी के अंदर आएगा। शुरू में आपको छोटा सा महसूस होगा, जैसे जैसे दिन करीब है कि जब ये सामने आके बिल्कुल चिराग के सामने आके बैठ जाएगा, हाँ भी बताएं, या चिराग आगे होगा ये उसके पीछे बैठ जाएगा, सामने आ जाएगा, बिल्कुल इंसानी शक्ल में आएगा, जैसे एक शहज़ादा होता है वैसे ही सामने आकर बैठ जाएगा। उसके बाद उससे वो पूछेगा, हाँ जी मुझे क्यों बोला, आपने कह देना कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो वो कबूल कर लेगा। अगर वो कुछ शराइत रखता है, अव्वल तो शराइत नहीं रखेगा क्योंकि इस अमल में मुस्लिम और दोनों गैर मुस्लिम दोनों ही कर सकते हैं। अगर वो कुछ ऐसी शराइत बताता भी है कि जो आपको पसंद नहीं या आप नहीं कर सकते तो उसे माजरत कर लें कि हम माजरत चाहते ये शराइत हमसे कबूल नहीं होंगी। तो इस अमल को मैं ये भी बताता चलूँ, हिंदू जो भी गैर मुस्लिम है वो भी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। और ये जब सामने आएगा तो आपने उसके शराइत मुकम्मल कर लिए, उसको बुलाने का तरीका कार भी वो आपको बता देगा कि मुझे किस तरह बुलवाना है। दूसरी बात यह कि बार बार मैं अमलों में ये भी कहा करता हूँ कि यार ये बाज़वा आज़माते हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें, ये किस तरह आज़माते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये किस तरह आज़माते हैं या किस तरह आज़माएंगे। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार इसका चिराग जलाना है। अच्छा, जब इस अमल से आप फ़ारिग हो गए यानी कामयाबी हासिल कर ली तो एक बकरा या फिर मुर्गी अगर यानी साहिब हसीयत है सदक़े की नियत से बकरा सदका कर दे। अगर गरीब है और वाकई ही गरीब है तो वो एक मुर्गी जो है ना वो सदका करेगा। बकरा किसी किस्म का भी हो सकता है, मुर्गी भी किसी किस्म की हो सकती है, इसमें किसी किस्म की कैद नहीं है। ये तब सदका करेंगे जब आप इस अमल से कामयाब हो जाएंगे, वरना सदका नहीं होगा। इस चीज़ का ख्याल के बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इस अमल को हमने शुरू कर दिया, अगर कामयाबी ना मिली तो तब भी हमें सदका करना पड़ेगा। नहीं जी, सदका तब करना पड़ेगा जब आप कामयाब हो जाएंगे तो। और उसके बाद फिर आप लोगों ने वही जो हलवा पहले दिन बनाया था दूसरे दिन फिर वही एक सेर तिलों वाला हलवा बनाकर फिर बच्चों में तकसीम कर देना शुक्राने के तौर पर। बस उसके बाद आप इस अमल के आमिल बन गए। इंशाल्लाह ये शहज़ादा जो है ना ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप इसको जब भी बुलवाएंगे, जो काम कहेंगे मिनटों सेकंडों में कर देगा। अगर ये ख़ुद नहीं आएगा तो अपना मातहत आपके पास भेज दिया करेगा, जिसके पास इतनी ताकत होगी कि वो आपके काम आसानी से कर सकेगा। अगर बिलफर्ज को आपका ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकता तो वो पीछे जाकर अपने बे शहज़ादे को बताएगा कि उन्होंने अब जो काम मेरे ज़िम्मे लगा वो मुझसे नहीं हो पा रहा, फिर शहज़ादा खुद आया करेगा। इस चीज़ को नज़र रखें। तो इंशाल्लाह अब मैं अमल की जो अबारात हैं वो बताने लगा हूँ। तवज्जो से सुननी है, ध्यान से याद करनी है। कोशिश मैं भी करूँगा कि इस अमल की जो अबारात है लिख कर स्क्रीन पर दे दी जाए ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। अबारात ये है, शहज़ादा तेनू नाम की लाजा काहिनू दहियानी मन के चल, जेदू वसियानी नसूँ मन के चल, वसियाँ धियानी नू मन के चल, बाले बालू को मन के चल, शोर खड़े को मन के चल, पीर धड़ियाँ वाले को मन के चल, चले मंतर बादशाह वेखा बेर शहज़ादे तेरे इल्म का तमाशा। इस अमल को अपने कोशिश करने के ज़बानें याद करें और उसका रट्टा लगा रहे हैं ताकि ज़बान में रवानगी पैदा हो जाए। उसके बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर आपने इस अमल को 1100 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस अमल को 1100 मरतबा 11 दिन तक इस अमल को करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अगर आप लोगों को हमारा ये वजीफ़ा पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के अमलियात वज़ाइफ मुजर्रब इंशाअल्लाह पहले भी दिए हैं, आगे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप इस अमल से फ़ायदा उठाएं और हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।